लड़ीवार कथा राग गोंड विच आप जी सरवण कर रहे हो। दो शब्द कबीर जी महाराज जी दे आपां पिछे विचारे हन। तीसरा शब्द महाराज भगत कबीर जी उचारण कर रहे ने। सरवण करिए, गुरु चरना विच हाजरियां लवाउंदे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले। राग गोंड है ते कबीर जी महाराज जी फरमा रहे ने परमात्मा चिदाकाश वांगू जिवें आकाश व्यापक है, इदां वो चिदाकाश रूप हो के इस गगन विच आ जिहड़ा आकाश नज़र आउंदा इहदे च व्यापक है। फिर जिहड़ा पाताल लोक है, पाताल विच भी वो चिदाकाश रूप हो के व्यापक है। चहुं दिश गगन रहाए ले, चारां दिशावां विच जिधर भी निगाह मारो वो चिदाकाश रूप हो के व्यापक है। जिवें आकाश व्यापक है ना, इउं सर्ब थाई चिदाकाश रूप हो के व्यापक है। परमात्मा इस धरती तो लैके आकाश तक पतालां दे विच भी चौं दिशावां विच भी व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक हुंदा है। आनंद मूल सदा पुरखोतम, घट बिनसै गगन न जाए ले। परमात्मा आनंद दा मूल है, वो सदा पुरखोतम कहिए उत्तम पुरख है। शरीर रूपी घट बिनस जाते ने, पर इहदे विच वसण वाला वो चिदाकाश नहीं बिनसदा। जिवें कुम्हार दे घर घड़े पे ने, जितने घड़े ने सारियां विच आकाश है, वो खाली जगह उहनूं घटा आकाश कहिंदे। घड़ा तोड़ दिओगे बाहरों डंडे नाल कि विच आकाश मर जांदा, मिट जांदा? नहीं मिटदा। उहदे विचला आकाश बाहरले आकाश विच महाकाश विच विलीन हो जांदा। तैसे ही ये शरीर रूपी घट जदों बिनसणगे, इन्हां दे बिनसणे तो बाद इन्हां विच वसण वाला जिहड़ा चिदाकाश ब्रह्म है वो नहीं बिनसदा। इस करके कबीर जी महाराज जी इत्थे कह रहे ने घट बिनसै गगन न जाए ले। शरीर रूपी घड़े दे बिनसदियां इहदे विच वसण वाला जिहड़ा चिदाकाश है वो नहीं किते जांदा। वो ना कितों आया सी, ना ही किते जावेगा। वो पहलां भी सी घड़े दे विच, घड़ा टुटण तो बाद भी है। मोहे बैराग भयो। महाराज जी कहते मेरे हृदय विच परम बैराग की अवस्था प्रगट हो आई है। मेरा मन बैरागी हो आया है। एहो जियो आए कहा गयो। कहते जीव आया सी किथे चला गया। कहते वेख के मेरे मन च बैराग हो गया भी ये जीव आया सी गया किथे। ਇਹਦੇ बारे कोई नहीं जान सकिया भी जीव आया किथों ते गया किथे। हाँ जी। रहाओ पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहाते की नोरे। पंज तत्तां ने मिल के इस काया नूं बनाया, ये कहा जाता है। ये पंजां तत्तां दी रचना। पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। पंज तत्तां दा ये शरीर। पर यह दसो भी पंज तत्त किहने बनाए? तत्त कहां ते कीन रे। तत्तां विच अपनी ताकत किवें आ गई भी वो मनुखां नूं घड़ सकदे? पंज तत्तां दा शरीर बनिया, पर इन्हां तत्तां ने किवें बनाता पंज तत्तां दा शरीर? पंज तत्तां धरती पई है, आकाश है, जल है, इन्हां नूं इकट्ठे कर दिओ भी अपने आप मिल के ये जीव की रचना कर सकते हैं भला? कबीर जी महाराज जी कहते जिहड़े पंज तत्त जीव दे शरीर की रचना करते ने ना, वो परमात्मा की चेतना करके करते ने। परमात्मा चेतन रूप हो के जदों उन्हां विच वसदा है तां वो पंज तत्त क्रियामान हो के शरीरां की रचना रचते हैं। परमात्मा की चेतना तो बिना ये तत्त भी जड़ ने, कुछ नहीं कर सकते।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਚੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਬਦ ਤੁਮ ਜਿਉ ਕਹਿਤ ਹਾਉ, ਕਰ ਮਹਿ ਕਿਨ ਜਿਉ ਦੀਨੋ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਕਰਮ ਬੱਧ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਮ ਬੱਧ ਹੈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਜੜ ਨੇ, ਜੜ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੇਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਕਰਮ ਤਾਂ ਜੜ ਨੇ, ਜੜ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਨ ਜਿਉ ਦੀਨ ਰੇ। ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਮਹਿ ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਮਹਿ ਹਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਏ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਲਪ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਸੱਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਚੇਤਨ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਹਿ ਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਏ ਰੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ RAM ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜਾਓ, ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ RAM ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਨ, ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਲੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣੀਏ ਜੀ।
ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਭਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡ ਜੀ ਭਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡ ਨੂੰ, ਪੋਟਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਮਾਰਿਓ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਟੁਰ ਚੱਲ। ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਕੇ ਲਤਾੜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਰੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਸਤ ਭਾਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਝੰਗਾੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਸਕੇ। ਹਾਥੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ। ਮਹਾਵਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਧ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਝਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਨੋ ਉਹ ਹਾਥੀ ਝਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਮਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ ਲਛਮਣ, ਜਤੀ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਲਛਮਣ, ਮੈਂ ਤਨਖ ਪਕੜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਨਖ ਦੇ ਚਿਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਪਹਾੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਲਛਮਣ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਮੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜਦੋਂ ਛੰਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਛੰਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਜੀ ਬਕਬੂ ਹਸਤੀ ਤੋਰ। ਲਾਗੇ ਕਾਜੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੋਰ, ਤੂੰ ਤੋਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ? ਬਕਬੋ ਬਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧਦਾ? ਰਹਾਉ ਰੀ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝ ਡਰਾਉ ਕਾਟ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਹੈ ਤੁਰਾਵ ਹੋ ਕਾਲੋ ਸਾਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸੱਟ ਮਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਸ ਨ ਤੋਰੈ ਤਰੈ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਲਾ, ਹਾਥੀ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੱਬ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਮਿੱਧ ਦਿਓ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਲਾਗਿਓ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧਣ ਲੱਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕਉ ਦੀਨਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁਟਲੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਸੰਤ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੋਟ ਨੂੰ, ਪੁਟਲੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਕਾਜੀ ਅੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬੜਾ ਹਠੀਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰ ਲੀਨਾ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਨ ਕਠੋਰ ਅਜ ਹੋ ਨਾ ਪਤੀਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਜੀ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਸੀ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਪਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਹਾਥੀ ਦਾ ਭੈ, ਕਾਜੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਆ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਨਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥਾ ਪਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਵਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।